अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरत आल इमरान सलोरम सिपारा आयत नंबर 190। देना मख के आयतुन मुबारकों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द यहूदियान दागी खबर ज़िक्र फरमाइलो चावी बदा गुमान को और खुशहाली दल व बदे बांधी चौकार वे कड़ो और जान दपारा भाई चिकम दे दाखो और दखल को न भाई खपल वसफ़ और खपल तारीफ़ चिकम दे और दो ढेर बज़ियात खुशहाली दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगुई तदा इरशाद फरमाइलो चिता सुपदे बानी खुशहाली गैमा बल्कि तासु द अल्लाह द आज़ाब न नशे खलासी दिले और अल्लाह तासु द फारा दर्दनाक आज़ाब जोड़ करे दी। दे आयतुन मुबारकों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दज़मको द आसमानुनो और दारंगे दशपे और दौरज़े चिकम इख्तिलाफ थे तागे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमाई ले संगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुल कायनात पैदा करी दी ज़मके आसमानों ने जोड़ करी दी और ब्याह दशपी निज़ाम जान ने जोड़ करे दे दौरज़ी निज़ाम जान ना जोड़ करे दे शपा ख़त्म शी उरज़ राशि उरज़ ख़त्म शी शपा राशि शपा पवरस के दाखिले उरज़ पशपा के दाखिले इदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नखी दी टोले चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे नखो बांधे पे जंदल गाड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द बेशक च पैदाइश द आसमानों व ज़मके वख्तिलाफ़िल लैलि और मुख्तलिफ़ के दल दशपे वन नहारि और दौरज़ के लआयातुन ढेर नक़ीदी लिउलिल अलबाब द पारा द ख़ावंदान द अक़लुनो। मतलब दा ची द पैगम्बर ना मुआजिज़ा तलब कौल ता सहाजत और ज़रूरत निश्ता आगा खबरा आगा बिया बिया बयानवी च तौहीद अल्लाह पाक दासे दे दागे नखे चटोरी दुनिया के ज़ाहिरा और कार दी यानी ज़मको तो गोरे च संग पैदा शिवी दी आसमानों तो गोरे बिया पा आसमानों के अल्लाह निज़ाम तो गोरे पज़मको के अल्लाह निज़ाम तो गोरे दशपे रात ललू गोरे दौरज़ रात ललू गोरे दशपेरा खोरे दलू गोरे दौरज़ पटे दलू गोरे टोल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नखी नखानी दी लेकिन दागा चा द पारा चाला अल्लाह अक़ल वरकड़े होगा पदे खबर वादी पुईगी। अल्लज़ीना द्विहा कसान दी यज़कुरून अल्लाह चियादवी दी अल्लाह ताला क़ियामन पवलाड़े व क़ुऊदन और पनास्ते व अला जुनूबिहिम और पड़खुनो यानी प्रातवी व यतफ़क्करून और फ़िक्र कवी दी फ़ी ख़ल्क़िस समावाति प पैदाइश द आसमानों के वल अर्दि और पज़मका के रब्बना ए रब ज़मुंगा मा खलक़ता नदी पैदा करी दाता हाज़ा बातिला द तमाम आलम अबस सुबहानका प हिकमत पाकी ताला फ़क़िना अज़ाबन्नार पसुताति मुंगला गोर द अज़ाबना यानी च दाखिल दिक्रो दोज़ख ता। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वहीली दी चल मुराद मन तुदखिलिन नार ना ददेदा च हमेशा ता हगा कस पौर के पाते करे संग चे
اگر که ګناهګار مسلمان سمودا په اور کې وسوځي مگر عاقبت به ترې راوځي. یعنی همیش د پاره الله رب العزت جهنم او د جهنم عذابات د کافرانو لپاره جوړ کړی دي. مسلمانان اگر چې د خپل گناه په پاداش کې او د گناه په وجه باندې چې کوم دی د ګناه د نحوست په وجه باندې جهنم ته لاړ شي، الله رب العزت چې څومره مولا غواړي هغې کې به وي او ان قریب الله به چې کوم دی بیا راوباسي او جنت ته به چې کوم دی داخل کی. ربنا ای رب زمونږه من تدخل النار بشکه چې هر څوک چې ته داخل کړې ورته فقد اغزیتا پس په تحقیق سره او شرمولو تا دی. وما للظالمین او نشته ظالمانو لرا من انصار هیڅوک مددگار. یعنی ای الله چې کم خلق تا ورته ور داخل کړل او همیش دی په دغه ور کې نو دغه د هغوی د په شرمېدو دپاره دغه پوره ده چې تا هغه وشلمول او د ظالمانو به هېڅ قسمه څه مدد نه وي او نه به یې چې کوم دی بیار و مددګار په هغه جهنم کې پراته وي. ربنا ای رب زمونږه اننا بېشکه مونږه سمعنا واورېدله منادیا یو اواز کوونکي نه ینادي چې بلنه یې کوله للایماني ایمان ته داسې ان آمنو چې ایمان راوړی بربکم پر خپل باندې فآمنا پس ایمان راوړو مونږه. ربنا ای رب زمونږه فاغفر لنا پس وبخه مونږه ذنوبنا ګناهونه هغه مونږ ته وکفر عنا او اورجی لمونږ سیئاتنا ګناهونه زمونږه وتوفنا او وفات کړه مونږه مع الابرار د نیکانو خلکو سره. یعنی دا دعا الله رب العزت داسې بهترینا د مسلمانانو دپاره جوړه کړې ده چې په دې کې الله رب العزت نه بخنه غوښتل د خپلو ګناهونو معافي طلب کول دا د الله رب العزت د طرفه چې کوم دی یو بهترینه تحفه ده. ربنا ای رب زمونږه وآتنا او راکړې مونږ ته ما هغه څه وعدتنا چې وعده کړی تا مونږ سره علی رسولک په جبر رسولانو خپلو ولا تخزنا او مشر مونږه یوم القیامت په ورځ د قیامت انک بشکت لا تخلف المیعاد چې مخالفت نه کوي له وعدې خپلې نه. علما فرمایي مفسرین لیکلي دي بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو پیری تپوس وکړو چې الله پاک د پاره د هر عمل کوونکي اجر مقرر کړی دی نو څه سبب دی چې د مهاجرینو سړو په ډیرو ځایونو کې وصف بیان شوی دی او د مهاجرینو ښځو ذکر نه دی شوی. نو په دغه وخت کې د آیت کریمه الله نازل کو انی لا اضیع عمل عامل منکم، یعنی الله نه ضایع کوي د چا هیڅ قسمه څه عمل لکه مخکې راتلونکی دی. فاستجاب لهم پس قبول کړه دا دعا دوی لهم د دوی ربهم رب د دوی انی چې بېشکه زه لا اضیع نه ضایع کومه نه خرابومه عمل عامل منکم عمل د هیڅ عمل کوونکي له تاسو نه من ذکرین له نارینهونه او انثی او د ښځو نه بعضکم بعض ستاسو چې من بعد له بعض نورونه مطلب څه یعنی نارینه له زنانه او ښځې له نارینهو څخه دي او دا ټول بیا په یو رنګه بني آدم دي. نو زه هم په یو رنګ قبلومه. نقل دی له امام جعفر رضی الله تعالی عنه چې په هر چا چې غم را غالب شو او دا پنځه واړه ربنا یې وویله نو الله پاک به یې له غم نه خلاص کړي او مراد به حاصل شي. یعنی یو سړی په غم کې گرفتار دی یا چې کوم دی سخت تکلیف مشقت ورته راورسېدو نو دا پنځه ربنا چې کوم دي دا دی ووایي په کثرت سره الله به یې د هغه غم نه خلاص کړي او الله رب العزت به چې کوم دی د غیب و اسباب برابر کړي او الله رب العزت به هغه مراد تر سره کړي. یعنی الله رب العزت د چا عمل نه ضایع کوي او کاغه د نارینه وي او کاغه د زنانه وي د هغوی عمل الله رب العزت نه ضایع کوي بلکې د هغې اجر الله ورکوي. فالذین پس هغه کسان هاجروا چې هجرت یې کړی دی و اخرجوا او ایستل شوي دي من دیارهم دوی د کورونو خپلو نه و اوذوا او ضرر رسول شوی دوی ته فی سبیلي په لار زما کې
وقاتلوا او جنگونه کوي دوی وقتلوا لكفار سرا وقتلوا او وجل شي لو كفرن عنهم وجل شي دوی نو خامخاب ورجوما لدوینا سیئاتهم گناهون دوی ولا ادخلنهم او خامخا داخل بکړم دوی جنات تجری فباغونو کې من تحت الانهار چې بهي دلاندې داغي نولي ثوابا من عند الله یعنی فجزا ورکول سره د نیز د الله نه والله تعالی چې دی عنده حسن الثواب او الله تعالی چې دی شته د سره د نیکو اجر او ثواب یعنی انسان جسن نیک اعمال کی داغي اجر او ثواب الله رب العزت کې خو دی او ضرر رسول شو دي تا یعنی چې په سبب د اسلام راوړو د دوی سره کافرانو دوی ته تکلیف رسول دي مراد لدوینا مهاجرین دي رضی الله تعالی عنهم یعنی هر قسمه تکلیف چې مسلمانانو ته ملاو شوی د کافرانو د طرفه د هغه د ازاله د فار الله رب العزت او د هغه د تسلی د فار الله رب العزت د آیتونه نازل کړل چې د الله سره د هر نیک عمل اجر شته او څومره تکالیف پریشانې مشقتونه او څومره سخت چې کوم دي د کافرانو طرفه مسلمانانو ته ملاو شوی دي په هغه باندې هغه صبر کړی دي ان قریب الله به هغه اجر چې کوم دي هغه لور کوي او الله د چا عمل نه ضایع کوي الله رب العزت موږ ټول د عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والعلم کریم الله پریشان حال جسم مسلمانان پریشان حال دی پریشان ختم کی رب ذوالجلال چې خپل پورن نشته الله اسباب ول برابر کی کریم الله چې خپل پورن دی خوشاله کړی دی الله خوشاله زندگی ولور کی رب ذوالجلال چې اولاد شته دی الله نیک اعمال کی یا الله دې مور خپل کامل مکمل حصہ پکې وګرځي او یا الله چې اولاد شته دی او بد دی یا الله هغه نیکي طرف ته مایل کی رب ذوالجلال د هر قسم آفات بلیات مصیبات تکالیف پریشانونه تمام مسلمانانو نارینه او زنانو او د بوډاګانو او دارنګي یا الله د ماشومان حفاظت وکړي کریم الله زموږ د مدارس حفاظت وکړي یا الله په دې وخت کې چې کوم فتنې راوستل شوي دي الله د هغې د سرکوبۍ لپاره چې کم علما کم صلحا کم نیکان خلق یا الله د هغې د سرکوبۍ لپاره د هغې فتنو د ختمولو لپاره میدان کې په عملی زندګۍ سره راوتي یا الله ته د هغوی مدد وکړي یا الله ته د هغوی مدد وکړي یا الله ته د هغوی مدد وکړي یا الله چې څومره مسلمانان د دنیا نه تلي ایمان په حالت کې الله ته د هغوی کامل مغفرت وکړي او چې څومره مسلمانان نارینه زنانه په دې دنیا کې زندگی تیرې یا الله سره د چې کله وخت پورې شي یا الله سره د کلمې د دنیا مقصد کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين.